اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیات نمبر 71، 72، 73 اور 74 چھوٹی سی ہیں۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی کمپلیٹ کر دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ہوشیار رہو، پھر جب وقت آ جائے جنگ کا یعنی لڑائی کا تو نکلو ٹولیاں بن کر یا نکلو سب مل کر، اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، اور پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ کہے گا احسان فرمایا اللہ نے مجھ پر کہ میں نہیں تھا ان کے ہمراہ جنگ میں۔ اور اگر ملے تمہیں نفع، فضل، فتح اور مال غنیمت اللہ کی مہربانی سے تو وہ ضرور کہے گا جیسے نہیں تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان دوستی، کاش میں بھی ہوتا ان کے ہمراہ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی۔ بس چاہیے کہ لڑا کریں اللہ کی راہ میں صرف وہ لوگ جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے عوض، اور جو شخص لڑے اللہ کی راہ میں پھر خواہ مارا جائے یا غالب آئے تو دونوں حالتوں میں ہم دیں گے اسے اجر عظیم۔ اجر عظیم سے مراد بہت بڑا اجر ہے جن نعمتوں کو ہم عام الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل ایمان الحمدللہ ہم لوگ اگر شہید ہو جائیں تو ہمیں شہادت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اور ہم قیامت تک زندہ ہیں، اور جب اگر ہم جیت جائیں میدان جنگ میں اور زندہ صحیح سالم واپس لوٹ آئیں تو ہمیں غازی کا نام ملتا ہے، ہم غازی کہلاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہماری بہت بڑی ہماری سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دونوں سے نواز دیا ہے کہ اگر ہم لوگ جنگ جیت جاتے ہیں، شہید نہیں ہوتے تو ہم غازی ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو شہید کیا رتبہ ہے ان کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دشمن سے محتاط اور ہوشیار رہنے کا حکم فرما رہا ہے، یعنی وہ ہتھیار بند کر دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو کر مجاہدین کی تعداد بڑھائے، یعنی ہمیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں بلاوا آ جائے تو ہمیں جانا لازمی جانا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ حاضر ہیں، ہم فیمیل ہو کر بھی حاضر ہیں، پاکستانی انشاءاللہ مسلمان ہم لوگ فیمیل بھی حاضر ہیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہوئے تو توفیق عطا فرمائے۔ باقی وہ کچھ مرد ہی ہیں جو بھاگ کے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے الحمدللہ ہم لوگ تیار ہیں، کیونکہ اس کے لیے غازی کا خون ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب جہاد کا وقت آئے تو حالات کے مطابق گروہ در گروہ یا ایک بڑے لشکر بنا کر، یعنی کہ جس طرح کے حالات ہوں اس طرح سے اس کو وہ کر کے نا اس کے مطابق ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے نکلنا ہے، چاہے ہم لوگ گروپ بنا کر نکلیں یا ایک ہی بڑے لشکر کے ساتھ ہم لوگ نکلیں، اس طرح کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی یہاں پر فرمایا ہے، جو ہم میں موجود منافقین ہوتے ہیں وہ لوگ فرسٹ آف آل تو وہ لوگ جنگ میں جانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے ہم شہید ہو جائیں گے، ہم تو جنگ میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ وہ دنیا کی ترجیح کو، دنیا کی مال و دولت کو، متاع و مال کو جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کامل مسلمان ایسا نہیں سوچتے۔ ہمیں یہی ہوتی ہے کہ ہم نے زندہ ہی رہنا ہے، مرنا تو ہے ہی ویسے بھی، تو اچھا نہیں ہے کہ ہم قیامت تک زندہ ہو جائیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن ابی سلول نے کیا تھا کہ وہ خود تو جنگ میں شریک نہیں ہوتا تھا، ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ اس کے لیے وہ اکسایا کرتا تھا کہ کیا کرو گے جنگ میں جا کر، یار مرنا ہے، مر جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس وغیرہ۔ یہ خود بھی جہاد نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی جہاد سے روکتا تھا، اور اگر سم ٹائم اگر مسلمان جہاد میں شہید ہو جایا کرتے تھے تو کہتا تھا اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، ورنہ ہم بھی مارے جاتے، میں بھی مارا جاتا۔ اور جب کچھ مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی ہے، فتح و نصرت مل جاتی ہے، وہ غازی ہو کر لوٹتے ہیں، مال غنیمت کے ساتھ لوٹتے ہیں، تو یہ کہنے لگتا تھا کاش میں بھی چلا گیا ہوتا، تو یہ سامان وغیرہ مال غنیمت وغیرہ مجھے بھی حاصل ہوتا، یعنی کہ ترجیح اس نے مال غنیمت کو ہی دی ہے، دولت کو ہی اس نے ترجیح دی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ غازی ہو جاتے
ना। अब अल्लाह ताला उसकी और इन जैसे और लोगों की मज़म्मत फरमा रहा है कि अगर ये लोग जंग में शरीक होते, अगर ये गाजी होते, तो अल्लाह इनको तभी बहुत बड़ा अज्र देता, और अगर ये लोग शहीद हो जाते तो कसीर तादाद में इनको अज्र हासिल होता। लेकिन इन्होंने तरजीह सिर्फ माल गनीमत को दी है, इसलिए इनका यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है। इन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीदा है आखिरत की ज़िंदगी को छोड़कर। असली ज़िंदगी तो वही है, आखिरत वाली है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर इनकी सख्त मज़म्मत फरमाई है। और अगली जो आयत हैं वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की राह जहाद करने वाला खवा शहीद हो जाए या गाजी हो जाए, उसे हम अजर अजीम अदा फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद का ज़ामिन खुद अल्लाह ताला होता है। उसे या तो शहादत के रुतबे पर फाइज कर देता है, जन्नत में दाखिल कर देता है, या माल गनीमत और अजर सवाब के साथ वापस उसके घर उसे लौटा देता है। बेशक हम लोग खुद गवाह हैं इस चीज़ के। आजकल के लिहाज से भी अगर हम देखें तो अगली आयत करती हूँ, छोटी सी है वो भी, इसी तरह तफसीर भी छोटी है। आयत नंबर 75 और 76। और क्या हो गया है तुम्हें कि जंग नहीं करते हो अल्लाह की राह में, हालांकि कई बेबस मर्द और औरतें और बच्चे ऐसे भी हैं जो जुल्म से तंग आकर अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, निकाल हमें इस बस्ती से जालिम है जिसके रहने वाले, और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई दोस्त, और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार। जो ईमान लाए हैं वो जंग करते हैं अल्लाह की राह में, और जो काफिर हैं वो जंग करते हैं तागूत की राह में। तो ऐ ईमान वालों, लड़ो शैतान के हामियों से, बेशक शैतान का फरेब कमज़ोर है। बेशक हम देखते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है हमारे इर्द गिर्द, अगर कोई हमसे हेल्प मांगने के लिए आता है किसी जालिम इंसान के ऊपर या किसी तरह भी, तो उसका मकर वाकई कमज़ोर होता है। वाकई कुछ अक्ल वगैरह ना होने की वजह से कुछ इस तरह करके जो भोले लोग होते हैं बेचारे, वो मारे जाते हैं उनकी इस मकर में, इस फरेब में, आजकल के लिहाज से। लेकिन इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि मक्का में जो गरीब गुरबा लोग थे, उनके अलावा भी जो ईमान वाले थे, जिनके अंदर कोई रतीब पाई जाती थी ईमान की, वो लोग, उनके ऊपर ये लोग जुल्म करते थे, उनसे ज़मीनें छीन लेते थे, उनसे ये लोग इनके जानवर वगैरह छीन लेते थे, यानी कि नाहक माल भी खाते थे और नाहक कत्ल भी करते थे लोगों को। तो मक्का वालों ने दुआ की थी कि अल्लाह हमारे लिए कोई मददगार भेज और हमारी मदद फरमा, हमारे लिए कोई दोस्त अल्लाह पाक भेज। तो अल्लाह ताला ने फिर ऐसा ही किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह जो हैं ये फरमाते हैं इस आयत करीमा के बारे में कि वो बेबस लोग, मैं और मेरी माँ भी उनमें शामिल हैं। बेबस क्योंकि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये माजूर थे, और उनकी वालिदा ज़ाहिरा औरत ही होती है, वो भी शायद माजूर हों, लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह माजूर थे। ये मुफस्सिर कुरान हैं बहुत बड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तफसीर इब्ने कसीर में लातादाद अहादीस सिर्फ इन्हीं से मरवी है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा जो हैं अहादीस जो है वो इन्हीं से वारिद हैं, इन्हीं से मरवी हैं। इन्हीं का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो रावियों के लिहाज से ना आया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है ना रिवायत है, ये चीज़ है। तो जब कभी जुल्म वगैरह हो रहा हो, जब ऐसा हो रहा हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने आजकल के लिहाज से भी हमें ये हुक्म दिया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो दौर बड़ा नाजुक जा रहा है, इसलिए मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूँगी। फिर इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला कि ईमान वाले तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी और उसकी अताअत के लिए जहाद करते हैं, और काफिर शैतान की इताअत में जंग लड़ते हैं। फिर अल्लाह ताला ने मोमिनों को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग करने पर रांगहीता किया और हुक्म दिया कि शैतान के चेलों के खिलाफ जिहाद करो, और शैतान का मकर और फरेब बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जो लोग नाहक जुल्म करते हैं किसी पर, उनका फरेब वाकई कमज़ोर होता है। जज़ाकल्लाह खैर।